हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ജയ രാധ മാധവ ജയോ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയോ കുഞ്ച ബിഹാരി जय गोपी जरा वल्लभ जयो गिरिवरदारी जयो गिरिवरदारी जय गोपी जरा वल्लभ जयो गिरिवरदारी जयो गिरिवरदारी जयो यशोदानन्दना जयो ब्रजजनरञ्जना जयो यशोदानन्दना जयो ब्रजजनरञ्जना जयो यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जविहारी जयो यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जयो कुञ्ज बिहारी जय गोपीजनवल्लभ जयो गिरिवरदारी जयो गिरिवरदारी यशोदानन्दना जयो ब्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना जयो ब्रजजनरञ्जना यमुनातीरवनचारी जयो कुञ्ज बिहारी जयो यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरि बोल. किशोर किशोरी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनां माचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादाय ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनां नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वती नाम शिवाशोभानवीदेवी दयदाय कृपाप्ते कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभुणे माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्तिविदाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगन्धदापसिद्धान्तदन्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्ररम्भसाम्बोधे पादाम्बुजाय नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगते पुराविर्भावभूमेस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिया वैष्णवस्वर्गभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुलसी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णावतरणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी जयदां सरतो पङ्गुर्मन्दमतेर्गतिवत्सर्वस्वपादाम्बुजराधामन्दिरव्यत्वृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्तु श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालभिसेव्यमानस्वामी श्रीबन्धासरसारं वीवं श्रीवटत्तरस्थिताकर्षन्वेनस्वमे गोपिर्गोपीनाथस्व तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुरी देवी प्रणमामि जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम मुगं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुपदात्मजगद्गुरुं श्रीचैतन्यदेवं ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ശ്രീ ഗദാധർ പണ്ഡിതൻ്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर ആ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് അവതരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അവതാരമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അവതാരമാണ്. കലിയുഗത്തിലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പരമോന്നത ഭക്തി എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാനും ആ ഭക്തിയിലൂടെ പരമോന്നത വൈകുണ്ഠമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരാൻ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാർഷദരും കൂട്ടത്തിൽ വരും. പാർഷദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭക്തരെല്ലാവരും കൂട്ടത്തിൽ വരും. ശ്രീരാമസ്വാമി വരുമ്പോൾ സീതാദേവി വരും, അല്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുമ്പോൾ രാധാറാണിയും കൂട്ടത്തിൽ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോഴും ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഗദാധർ പണ്ഡിതായിട്ട്. പക്ഷേ ഗദാധർ പണ്ഡിതന്റെ ഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ്. പൊതുവെ രാധാറാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ നായികയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി വൃന്ദാവനേശ്വരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ ഗദാധർ പണ്ഡിത രാധാറാണി ആണെങ്കിലും വളരെ സൈലന്റ് ആണ്. അധികം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല,
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതെ, അതായത് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലല്ല ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് നിൽക്കുന്നത്, രുക്മിണി ദേവിയുടെ ഭാവത്തിലാണ്. രുക്മിണി ദേവിയുടെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് നടക്കണമെന്ന്. രാധാറാണി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കേൾക്കും. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? അന്നേരം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് സാക്ഷാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഗദാധർ പണ്ഡിതിന് രാധാറാണിയുടെ ഭാവമില്ല? കാരണം രാധാറാണിയുടെ ഭാവം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം രാധാറാണിയുടെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു രാധാറാണി എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന്. ഒരേ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും. ഒരേ വ്യക്തി തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മാറുക, രണ്ട് ശരീരം, രണ്ട് ആധ്യാത്മിക ശരീരം എടുക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഒന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു, ഒന്ന് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, രണ്ടുപേരാണ്, ഒരേ ആള് തന്നെയാണ്. അന്നേരം അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തെ അങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ ഭാവത്തെ എടുത്തിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയുടെ ഉള്ളിൽ രാധാറാണിയുടെ ഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താ? അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അന്നേരം രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മാറിയതിനു ശേഷം രാധാറാണിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാവം രുക്മിണിയുടെ ഭാവമാണ്, രുക്മിണി മയ്യയുടെ ഭാവമാണ്. അന്നേരം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? രാധാറാണിയുടെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ എന്റേതാണ്, എന്നിട്ട് രുക്മിണി ദേവിയുടെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റേതാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാവത്തിൽ. ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രീമതി രാധാറാണി ആൺ രൂപത്തിലാണ് വന്നത്. ആണായിട്ടാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി ജനിച്ചത്. അതാണ് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ നമുക്ക് ഗദാധർ പണ്ഡിതിന്റെ അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. ഭഗവാന്റെ 5 വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യൻ, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ നാരദ മഹർഷിയാണ്. നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റും. ശ്രീമതി രാധാറാണി, അതായത് ഗദാധർ പണ്ഡിതിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തിഭാവം വർദ്ധിക്കും. ഭക്തിഭാവം വർദ്ധിക്കും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ഗദാധർ പണ്ഡിതിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ. ഇനി അദ്വൈതാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീല ഗോലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ അല്ല നമ്മൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ 5 പേരുടെയും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവം, 5 വ്യത്യസ്ത ഭാവം, സ്വയം ഭഗവാൻ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം, ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, അങ്ങനെയാണ് ഈ 5 പേര്. ഒന്ന് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു വിസ്തരണം വരുന്നു, അതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അതാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. അത് സദാശിവനും കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവും കൂടെ ഒന്നിച്ച ഉള്ള രൂപം. ഇനി ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തി. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരത്ത് ചർച്ച ചെയ്തില്ലേ രാധാറാണിയുടെ ലീലകൾ? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയാണ് ലാദിനി ശക്തി, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആനന്ദം നൽകുന്ന ശക്തി. അതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അന്നേരം അതേ രാധാറാണി തന്നെയാണ് ഗദാധർ പണ്ഡിതായിട്ട് വന്നത്. എന്നിട്ട്
ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 5 പേരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഒരു സ്റ്റെപ്പാണിത്. ആദ്യം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണം. പരിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം, ഭക്തരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം. ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറാണ്. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ശുദ്ധനാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഈ ശുദ്ധനാമം? നാമ അപരാധം, നാമ ആഭാസം, ശുദ്ധനാമം. ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ജപത്തിന്. അല്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ല. ജപത്തിലൂടെ എല്ലാം ശരിയാവും, പക്ഷെ ജപിക്കുന്ന രീതി അത് ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം, ഭക്തരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. അന്നേരം ആദ്യം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം അപരാധങ്ങളും ചെയ്യും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു, ഉള്ളിൽ അസൂയ മനോഭാവം, ഭക്തരെ കുറിച്ച് കുറ്റം ചിന്തിക്കുന്നു, ഭക്തരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നു, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു. പിന്നെ നാമജപത്തിൽ അധികം വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനെ ആ 10 അപരാധങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനിലുള്ള അധികം വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നാമ അപരാധ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും. നാമ അപരാധത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. അതായത് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒപ്പം അപരാധങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനോഭാവം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ അപരാധമായിട്ട് മാറും. ഈ അപരാധങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉയരണം. എങ്ങനെ ഉയരും? ജപിച്ച് ഉയരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നത്. ഭക്തരുടെ അനുഗ്രഹത്താലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹത്താലും നമുക്ക് നാമം കൂടുതൽ ജപിച്ച് നാമ അപരാധത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഉയരണം. നാമ അപരാധത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമ ആഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി എന്ന് പറയാം. പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ആയിട്ടില്ല. നാമ ആഭാസം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ്. ആ നാമ ആഭാസം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നാമ അപരാധത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? നാമ അപരാധത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി നടക്കുന്നത്. അതായത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദുഷിച്ച ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അന്നേരം നാമം ജപിച്ച് അത് പരിപൂർണമായിട്ട് മാറണം, ഹൃദയം ശുദ്ധമാകണം. അപ്പോഴാണ് നാമ ആഭാസം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ നാമ ആഭാസം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ ജപിച്ച് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ നാമത്തിലേക്ക് എത്തും. പരിശുദ്ധ നാമം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, കൺമുന്നിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഇമാജിനേഷൻ അല്ല, നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കൺമുന്നിൽ കാണാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധ നാമത്തിലൂടെ. അന്നേരം ആ പരിശുദ്ധ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധ നാമം ജപിച്ച് രാധാറാണി ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് നമ്മളിൽ സംപ്രീതനാകുമ്പോൾ, ഗദാധർ പണ്ഡിതിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തിഭാവം വർദ്ധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോഴും നാമ അപരാധത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറണം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയല്ല ജപിക്കുന്നത്. ഈ അപരാധങ്ങളുടെ സ്റ്റേജൊക്കെ മറികടന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിച്ച് ശുദ്ധനാമം ജപിക്കണം. പരിശുദ്ധനാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപരാധങ്ങളില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധനാമം. അത് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് അതിനെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ
പരിശുദ്ധ നാമം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ജപിച്ച് നമ്മൾ രാധാറാണിയുടെ ഗദാധർ പണ്ഡിതന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഭക്തിഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിക്കും. ഭക്തിഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും അദ്വൈതാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ. ഇനി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശുദ്ധനാമം ജപിച്ച് അപരാധങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഭക്തിഭാവം ജാഗൃതമായി നമ്മൾ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അടുത്ത നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, നമ്മുടെ ഗുരുതത്വം, പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഗുരു, ആദി ഗുരുവായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം. നിത്യാനന്ദ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ഗുരുഭൂതന്മാർ, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മുടെ ഗുരു നമ്മുടെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിൽ സംപ്രീതനാകുമ്പോൾ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര മൊത്തത്തിൽ സംപ്രീതനാവും. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് സന്തോഷവും നമ്മുടെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിൽ. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് സന്തോഷമാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ജപിച്ച് ജപിച്ച് അടുത്ത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് സ്റ്റേജസ്. അതാണ് ഈ 5 സ്റ്റേജസ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് ഓടിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ജപിക്കരുത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി, താഴ്മയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മളെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുക. നിത്യാംപ്രഭുവിന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുക. അദ്വൈതാചാര്യരുടെയും ഗദാധർ പണ്ഡിതനെയും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനുഗ്രഹം. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഗദാധർ പണ്ഡിതന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ ഇവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സാക്ഷാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഭാവം വ്യത്യസ്തം. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കൂട്ടുകാരായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൊച്ചു നിമായിരുന്നപ്പോൾ ഗദാധരനെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഗദാധരന് നിമായെ കാണാനിരിക്കാനും പറ്റില്ല. രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും കളിയായിരുന്നു ഒന്നിച്ച്. പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായപ്പോഴത്തേക്ക് നിമായി കുറച്ച് എന്തോ പറയുന്ന മനഃപൂർവ്വം ഭക്തരെയൊക്കെ കളിയാക്കും ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഗദാധർ പണ്ഡിതിന് കുറച്ച് ദേഷ്യവും. അന്ന് മുതൽ ഗദാധർ പണ്ഡിത് കുറച്ച് ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ മഹാപ്രഭു എന്തിനാണോ വന്നത് ആ ലീല പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്തനായിട്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഗയയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഭക്തനായിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭക്തിഭാവം അതൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മുതൽ വീണ്ടും ഗദാധർ പണ്ഡിത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് നല്ല കൂട്ടാവുകയാണ്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ബംഗാൾ പ്രദേശത്തിലൊക്കെ പ്രചരണത്തിന് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ആര്? രാധാറാണി തന്നെ എന്നാലോചിച്ചു. അതിനുശേഷം 24 വർഷം മഹാപ്രഭു മായപ്പൂരിലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം പോയി, നവദ്വീപിൽ. അതിനുശേഷം നവദ്വീപിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് ഗദാധർ പണ്ഡിതൻ കൂട്ടത്തിൽ പോകും. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ വന്ന ഭക്തരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ തോട്ടാ ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. ആ ക്ഷേത്രം ഗദാധർ പണ്ഡിതിൻ്റെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീല അവസാനിപ്പിച്ചത്, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത് അവിടെ നിന്നാണ്. അവിടെ കീർത്തനം ചെയ്ത്
മഹാപ്രഭു തോട്ട ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തോട്ട ഒരു മിനിറ്റ്. अरे कृष्णा बेटा, थोड़ी देर में मैं कॉल करूँ, सत्संग में अभी हूँ. അങ്ങനെ തോട്ട ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രം, ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യക്ഷമായത്. പിന്നെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്വർണ്ണ നിറത്തിലൊരു ചിഹ്നമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാപ്രഭു അപ്രത്യക്ഷമായത് ആ ഒരു മുട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ്. കാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു സ്വർണ്ണ നിറമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്രത്യക്ഷമായെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ ദിവസവും ഗദാധർ പണ്ഡിതനെ കാണാൻ പോകും. അവിടെ ഗദാധർ പണ്ഡിത് എല്ലാ ദിവസവും പ്രഹ്ലാദ ലീല, ധ്രുവലീല, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജന്റെയും ധ്രുവന്റെയും ചരിതം ഭാഗവത്തിൽ നിന്ന് മഹാപ്രഭുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കേട്ട് മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കും. രണ്ടുപേരും കരയും ഭക്തിഭാവത്തിൽ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കരയും, ഗദാധർ പണ്ഡിതും കരയും. അങ്ങനെയായിരുന്നു എത്രയോ വർഷങ്ങൾ. മഹാപ്രഭു അപ്രത്യക്ഷമായതിനു ശേഷം ഗദാധർ പണ്ഡിതിന് ഒട്ടും ഇതിനോടും താല്പര്യമില്ല. വിരഹത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ കരയും. കരഞ്ഞ് 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 ഭാഗവത്തിന്റെ വരികളൊന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ അത്രത്തോളം കരയുമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ പരമോന്നത നമ്മുടെ എല്ലാമായ ശ്രീമതി രാധാറാണി ഗദാധർ പണ്ഡിതായിട്ട് അവതരിച്ച ദിവസമാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ മാക്സിമം ഭക്തരും നിർജ്ജലം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാക്സിമം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. എന്നിട്ടത് മദൻ ഗോപാൽജിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, നമ്മുടെ സൂമിലൂടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട്. എന്നിട്ട് കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുക. ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കീർത്തനം ചെയ്യുക. 12 മണി വരെ നിർജ്ജല വ്രതം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാം. ക്ഷമിക്കണം, ഇത് നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റിയില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്തോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് 12 മണി വരെ നിർജ്ജലം എടുക്കുക. മാക്സിമം പറ്റുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക, നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കാരണത്താൽ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. നാമം എന്തായാലും കൂടുതൽ ജപിക്കണം. എത്രത്തോളം പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഇനി ഇത് അറിയാതെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട. ഇനി കുടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ ഇനി നിർജ്ജലം എടുക്കുക കേട്ടോ. വെള്ളം ജലപാനം കുടിക്കാതെ, ജലപാനം ഒന്നും എടുക്കാതെ. ഇനി അഥവാ ജലം മാത്രം കുടിക്കാതെ ജലം ആരെങ്കിലും കുടിച്ചോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലും ഇനി ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ നിർജ്ജലം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ജലം മാത്രം കുടിക്കുക, വേറൊന്നും കഴിക്കരുത്. ഫലമൂലാദികളൊന്നും കഴിക്കരുത്, വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. മാക്സിമം നിർജ്ജലം എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. മാക്സിമം ജപിക്കുക, മാക്സിമം ഭഗവാന് വേണ്ടി നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക, കീർത്തനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് വ്രതത്തിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ 12 മണിയാകുമ്പോൾ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരു ആരതി ചെയ്യുക, ഒരു ദീപാരാധന ചെയ്യുക, ഒരു തിരി സാമ്പ്രാണിത്തിരി സമർപ്പിച്ച്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ദീപം ഒഴിഞ്ഞ് പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം അവിടുന്ന് നൽകണേ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്. അവിടുന്ന് സാക്ഷാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഗദാധർ പണ്ഡിതൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ജപിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ജപിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു, ശ്രദ്ധ പോകുന്നു. അതൊക്കെ പറയുക ഭഗവാനോട്. ഭഗവാൻ അനുവദിക്കാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഗദാധർ പണ്ഡിതനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആ ഒരു സ്തുതിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര ശ്ലോകം വരെയായി ഭക്തർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 11 കഴിഞ്ഞു, 12 കഴിഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആദി വേര്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ എപ്പോഴും മൂഢപ്രവർത്തികൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം കാലം അവരിങ്ങനെ മൂഢപ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്യമനങ്ങളും പരാജയപ്പെടും. അങ്ങാണ് കാലശക്തിയായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ലോകോ വികർമ്മ നിരധാ കുശലേ ലോകോ വികർമ്മ നിരധാ. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ. അന്നേരം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യം ലഭിക്കും, വികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പാപം ലഭിക്കും. അകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകോ വികർമ്മ നിരധ. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്കൊരിക്കലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണുന്നത്. ലോകോ വികർമ്മ നിരത കുശലേ പ്രമത്ത കർമ്മണീയം ത്വദുദിതേ ഭവത് അർച്ചനസ്വേ. അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ നന്മയ്ക്കോ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കോ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങ് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല. എത്രത്തോളം കാലം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവണത, മൂഢപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവണതയുണ്ടോ, അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്യമനങ്ങളും പരാജയപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കാലശക്തിയായിട്ട് അങ്ങ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സദ്യശ്ചിന്നന്തി അനിമിഷായ നമോസ്തു തസ്മൈ. കാലശക്തി അല്ലേ. ഈ ഇന്നലെയും ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള സത്സംഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എന്താണ്? ആൾക്കാർ പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യും, നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ എല്ലാം തകർക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ, മാൻ പ്രൊപ്പോസസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ്. കാലശക്തി, ഭഗവാൻ സമയമായിട്ട് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലേ. പ്രകൃതിയിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ കാലശക്തിയിലൂടെയും ഭഗവാൻ എല്ലാ ഉദ്യമനങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അലസതയായിട്ടിരിക്കുക എന്നല്ല. സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതം അത്രത്തോളം ദുഷിച്ചു പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. യസ്മാദ് വിവേമ്യഹം അപി ദ്വിപരാർദ്ധദിഷ്ണ്യം അദ്യാശ്രിതാ സകല ലോക നമസ്കൃത്യം യത് തേപേ തപോ ബഹു സവോ അപുരുസമനാസ്തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ അതിമഖായ തുഭ്യം. ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങേ നമസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങ് തന്നെയാണ് കാലശക്തി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സത്കർമ്മങ്ങളും അങ്ങയുടെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ താമസിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മലോകം, ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണ്, 2 പരാർദ്ധങ്ങൾ വരെ നിലനിൽക്കും. 2 പരാർദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ്സാണ്, 100 വർഷം. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവന്റെ 100 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ചർച്ച ചെയ്തു. കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം, ഇത് 4 കൂടെ 1000 പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിവസം.
അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു രാത്രി എന്നാലോചിച്ചു. അങ്ങനെ 30 ദിവസം, 1 വർഷം, 100 വർഷം, അങ്ങനെയാണ് അത്രത്തോളം വർഷം ബ്രഹ്മദേവൻ താമസിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയും, ഞാൻ അത്രത്തോളം ആയുസ് എനിക്കുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ 14 ലോകങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ്, ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് തപസ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയും. തിര്യാൻ മനുഷ്യ വിബുധായിദിഷു ജീവയോനിഷു. വേറൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സർവചരാചരങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടതല്ലേ? അല്ലാതെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാ നഷ്ടം? അവർക്ക് തന്നെ നഷ്ടം. തിര്യാൻ മനുഷ്യ വിവിധാദിഷു ജീവയോനിഷു ആത്മേച്ഛയാത്മകൃതസേതു പരിപ്സയായ രേമേ നിരസ്ത വിഷയോ അപി അവരൂഢദേഹസ് തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ പുരുഷോത്തമായ. ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അങ്ങ് പല പല ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിലും അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. അങ്ങ് മൃഗ അവതാരങ്ങളും എടുക്കുന്നു, മനുഷ്യ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു, ദേവന്മാരായിട്ടും അവതാരം എടുക്കുന്നു. എന്തിന്? അതൊക്കെ അങ്ങ് ലീലകൾ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ ഏതൊക്കെ രൂപം എടുത്താലും അങ്ങ് ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നു. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമി. ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ, അധർമ്മം വളരെ ശക്തമാകുമ്പോൾ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി, പരിത്രാണായ സാധുന, സാധുജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നശിപ്പിക്കാനും അവരെ അകറ്റാനും വേണ്ടി ഭഗവാൻ വരുന്നു, അല്ലേ? ആ ഒരു പുരുഷോത്തമനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അതെ, തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ പുരുഷോത്തമായ. ആര് പറയുന്നു? ബ്രഹ്മദേവൻ. യോ അവിദ്യായനുപാദോ അഭിദശാർദ്ധവൃത്യാ നിദ്രാമുപാഹ ജഠരീകൃതലോകയാത്ര അന്തർജലേ ഹി കശിപു സ്പർശനാകുലാം ഭീമോർമിമാലിനി ജനസ്യ സുഖം വിവ്രന്വൻ. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഈ കാരണജലത്തിൽ, ഈ ഗർഭജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. ഇത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരമാലകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അങ്ങ് അനന്തന്റെ മുകളിൽ ഇത്ര കൂളായിട്ട് കിടക്കുന്നു, ശാന്തനായിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ നല്ല ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. അങ്ങ് കാണിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമാണ് ഈ സൃഷ്ടി എന്നാണ് അങ്ങ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങേക്ക് വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊക്കെ നിന്ന് വളരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഒരു ഓഫീസിൽ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ, ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ശാന്തനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ കാൽമേൽ കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീനിങ് ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ വ്യക്തി ഒരു അലസനായിരിക്കും, ഈ വ്യക്തി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന്. അന്നേരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏതോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരാളെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പനി പിടിച്ചു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ എന്താ പറയുക, ക്ലിനിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് അറ്റൻഡർ പറഞ്ഞു അകത്ത് ഡോക്ടറുണ്ട്, പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്. എന്നിട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളില് എന്തോ പറയുന്ന ഒരു റബ്ബറിന്റെ ഒരു ബെഡ് പോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ നടുക്കൊരു ബെഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തോന്നുന്നു? ഒന്നും പറയാൻ തോന്നത്തില്ല. ആള് വളരെ കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും, അല്ലേ? എന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മദേവനും ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടി പരാക്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങ് വളരെ കൂളായിട്ട് ശാന്തനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അതും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നതിന് ശേഷം ചുറ്റും കാണുന്ന കാഴ്ച വളരെ ഭയാനകമായിരുന്നു. ചുറ്റും വലിയ ഇരുട്ടാണ്.
സൂര്യൻ വന്നിട്ടില്ല, സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല, ചന്ദ്രനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഫുൾ ഇരുട്ടാണ്. ബ്രഹ്മദേവനെ പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം സൂര്യനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാണാൻ പറ്റൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അത്രയ്ക്ക് ഇരുട്ടാണ്. എങ്ങനെയോ തപ്പിത്തെരഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ താമരയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് താമര തണ്ടിലൂടെ പോയി ഇത് എവിടെയാ ചെന്നുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കി. ഉള്ളിലെ തപോബലം കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കാണാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവം. എന്നിട്ട് ഈ താമര എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആടി ഒലഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നമ്മളിപ്പോ എന്തോ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഇപ്പൊ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പേ നാട്ടിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു അല്ലേ? നാട്ടിലെല്ലാം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാന്നിരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ചുറ്റും വെള്ളം, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആ തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തായാലും നല്ല രസമായിരിക്കും. നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെ ഇതൊരു കുളത്തിലൊന്നുമല്ല, സമുദ്രത്തിലാണ്. ഒരു കരയില്ല, കരയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ. സമുദ്രം മാത്രം. അത് സമുദ്രത്തിൽ പോയ വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും തിരമാലകൾ എത്ര ശക്തമാണെന്നറിയാം. ഭയങ്കര ശക്തമാണ്, വളരെ ശക്തമാണ്. അതേപോലെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരമാലകൾ അടിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു താമര ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് താമരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് താമര ഇങ്ങനെ 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 ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇരുട്ടും. ബ്രഹ്മദേവൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി. ഇതെന്തോ സാധനം, ഞാൻ ആരാണ്, ഇവിടെ എവിടങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉള്ളിലൊരു വിളി കേൾക്കുന്നത്, എന്താ തപസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഞാൻ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നു, ആള് വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയ കൊടുങ്കാറ്റും എല്ലാം അടിച്ചിട്ട് എല്ലാം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആടി ഒലഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അനന്തന്റെ മുകളിൽ കൂളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, സമ്മതിച്ചിരിക്കും. ഇത്രയും ടെൻഷന്റെ നടുവിലും എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് ഇത്രയും കൂളായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു നമസ്കാരം നൽകുന്നുണ്ട്. അതാണ് നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ്? അങ്ങ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ള സമുദ്രത്തിന്റെ ഇടയിലും അനന്തന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് കിടക്കാൻ അങ്ങേ കൊണ്ടേ പറ്റൂ. എന്നിട്ട് സൃഷ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒന്നും മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലോചിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക, എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നിട്ട് കോൺട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. പറഞ്ഞോളൂ, എന്താ ചെയ്യാം? എല്ലാം ചെയ്തോളാം. നീ ആദ്യം എഴുന്നേക്ക്. ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തോളാം, പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറയും. നമുക്ക് വിശ്വാസം വരില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചുമ്മാ കിടന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സൃഷ്ടി ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. ഇത്രയും കൊടുങ്കാറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചിട്ടും തിരമാലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടും ഭഗവാന് ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാഭിപത്മഭവനാദഹം മാസമീധ്യ ലോകത്രയോപകാരണോ യതനുഗ്രഹേണ തസ്മൈ നമസ്താ ഉദരസ്ഥഭവായ യോഗ നിദ്രാവസാന വികസന്നലിനേക്ഷണായ. എവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് സൃഷ്ടിക്കായിട്ട്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അമ്മ, ഡയറക്റ്റ് അമ്മയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അച്ഛനും അമ്മയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഡയറക്റ്റ് അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ എന്തുമാത്രം സ്നേഹം ബ്രഹ്മദേവനോട് കാണും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവാനോട് എന്തുമാത്രം സ്നേഹം കാണും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അങ്ങയുടെ ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള നാഭിയിൽ, പങ്കജനാഭൻ, ആ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അങ്ങ് നന്നായി
അങ്ങയുടെ ഉറക്കത്തെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യോഗനിദ്രയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഉറക്കമല്ല അങ്ങയുടേത്, യോഗനിദ്രയിലാണ്. ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് ഫുൾ അടയ്ക്കത്തുമില്ല, ഫുൾ തുറക്കത്തുമില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കിടക്കുന്നത്. അതാണ് യോഗനിദ്ര. കണ്ണ് മൊത്തത്തിൽ അടയ്ക്കത്തുമില്ല, മൊത്തത്തിൽ തുറക്കത്തുമില്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ണ്. അത് നല്ല വിശാലാക്ഷനാണ്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി മൂക്കിന്റെ അവിടെ തുടങ്ങി ചെവിയുടെ അവിടം വരെ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്തുവരിക്കൽ ഏകദേശം ഇതേപോലെ. താമരക്കണ്ണൻ, രാധാരണി അതേപോലെയാണ്. താമരക്കണ്ണാണ് രാധാരണിക്ക്. വിശാലാക്ഷൻ, സുന്ദരനും സുന്ദരി, കിഷോർ കിഷോരി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സോ എന്തുമായിരിക്കും രസം അല്ലേ? താമര ഇതൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഒരു കണ്ണ് കണ്ട പിന്നെ വേറൊന്നും കാണാൻ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. താമരക്കണ്ണ്. ആ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള കണ്ണ് മൊത്തത്തിൽ അടയ്ക്കത്തുമില്ല, തുറക്കത്തുമില്ല, അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും. മറ്റിവിടെ പറയുന്നു, അത് തന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, നളിന ഈക്ഷണായ, അങ്ങയുടെ കണ്ണുകൾ അങ്ങ് താമര വിടർന്നു ഉയരുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. അങ്ങയുടെ ആ കൃപാകടാക്ഷം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ആനന്ദം. അങ്ങയുടെ ആ നോട്ടം നമ്മുടെ മുകളിൽ പതിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും നാളും അങ്ങ് യോഗനിദ്രയിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അങ്ങ് കണ്ണ് തുറന്നു. ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കണ്ണ് എങ്ങനെയാണോ താമരക്കുളത്തിൽ താമര ഇങ്ങനെ വിടർന്നു വരുന്നത്, അതേപോലെ അങ്ങയുടെ കണ്ണ് മെല്ലെ അങ്ങ് തുറന്നു. ആ നോട്ടത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം, എൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമായി എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു. സോയം സമസ്ത ജഗതാം സുഹൃദേകാത്മാ സത്വേന യൻ ഹൃദയദാ ഭഗവാൻ ഭഗേന തേനൈവ മേ ദൃശം അനുസ്പൃശതാദ്യതാഹം ശിക്ഷാമി പൂർവവത് ഇദം പ്രണത പ്രിയോസ്. ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം. ഈ ലോകത്ത് ഈ ഒരു സുഹൃത്ത് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൂ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അങ്ങാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്, യഥാർത്ഥ ബന്ധു അങ്ങാണ്. അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെയും വിശ്വസിക്കും. ഈ വ്യക്തി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും കാണും, ആ വ്യക്തി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും കാണും. എപ്പോ കാലും അറിയുന്ന ചോദിച്ചാൽ മതി, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാള് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ബാക്കി എല്ലാരെയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. അത്രയ്ക്ക് വലിയ പൊട്ടന്മാരാണ് നമ്മൾ. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാരെയും വിശ്വസിക്കും, ഇവരെ മാത്രം വിശ്വസിക്കത്തില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ വ്യക്തികളാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും. ആരെയും വിശ്വസിക്കണോ അവരെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബാക്കി യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ കേട്ടോ, കപട ഭക്തരെ അല്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരെയും വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ. അവരെല്ലാം നല്ല തിരിച്ചു പണി തരും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കത്തില്ല അല്ലെ? എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സുഹൃത്തേ ഉള്ളൂ. ആര്? ഭഗവാനാണ്. അങ്ങ് കാരുണ്യം നൽകണം. അങ്ങാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും നന്മ അറിയാവുന്നത് അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദത്തെയും അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകാൻ പറ്റൂ. എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദം നൽകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ 6 തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യത്തിലൂടെ. ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം കാണുമ്പോഴാണ്.
നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യമാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ നല്ല സുന്ദരനായിരിക്കണം, സുന്ദരിയായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഈ കാശുണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ പ്രശസ്തരാകണം, എല്ലാവരും നമ്മളെ അംഗീകരിക്കണം, ഏറ്റവും ശക്തിമാൻ ഞാനായിരിക്കണം. അതൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും സുന്ദരനാണ്. ഭഗവാനും രാധാറാണിയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ കീർത്തിമാനാണ്, യശസ്വിയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എപ്പോഴും എന്നോട് കാരുണ്യം നൽകണമേ. അങ്ങ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എനിക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി നൽകാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള ശക്തി നൽകണം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സേവകനാണ്, ദാസനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നു, യേശ പ്രപന്നാ വരധോ രമയാത്മശക്ത്യാ യദ്യത് കരിഷ്യതി ഗ്രഹീത ഗുണാവതാര തസ്മിൻ സ്വാവിക്രമം ഇദം സൃജതോപി ചേതോ യുഞ്ജിതാ കർമ്മ ശമലം ചയതാ വിജഹ്യാം. അടുത്ത പറയുന്നു, പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങെപ്പോഴും അങ്ങേ ശരണാഗതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ എപ്പോഴും അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കും. അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ്, ഭൗതിക ശക്തിയാലല്ല. അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ രമാദേവി എന്നും പറയും. ആ രമാദേവി സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അന്നേരം അങ്ങയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം, ആ ഒരു ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കഴിവും എനിക്ക് നൽകണം. ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും മായയിൽ മുങ്ങിപ്പോകരുതേ ഭഗവാനെ. എനിക്കൊരിക്കലും അഹങ്കാരം തോന്നരുതേ, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലേ? അന്നേരം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഇത് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കഴിവ് ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്. ആ കഴിവുകളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരവും നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? അതിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവർക്ക് ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം തോന്നത്തില്ല. ഇടയ്ക്കൊരു ആചാര്യൻ പറയുമായിരുന്നു, പരംപൂജ്യ രാംനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നു, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്ന്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഇനി ഒരുപാട് ഉയരാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നില്ല അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കും. അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണ്. ഭക്തിയുള്ളവർക്കോ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഞാൻ ഭക്തനൊന്നും അല്ല എന്നേ തോന്നും. അഹങ്കാരം ഒരിക്കലും കാണത്തില്ല. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഈ അവസരം അങ്ങാണ് നൽകിയത്. അതിനുള്ള കഴിവും അങ്ങ് നൽകണം, അനുഗ്രഹം നൽകണം, ബുദ്ധിയും ശക്തിയും നൽകണം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാഭീഹൃദാത് ഇഹ സതോ അംഭാസി യസ്യ പുംസോ വിജ്ഞാനശക്തിരഹം ആസമ്മനന്തശക്തി രൂപം വിചിത്രം ഇദമസ്യ വിവൃണ്വതോ മേ മാ വിശിഷ്ടാനിഗമസ്യ ഗിരാം വിസർഗ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശക്തി അസംഖ്യമാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഗർഭജലത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുക, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും അങ്ങയുടെ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ ഒരു കുളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, ചെറിയൊരു കുളം. ആ കുളത്തിൽ നിന്നാണ് താമര വരുന്നത്. നാഭിയിലുള്ള ആ കുളത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആധാരമായിട്ടുള്ള ആ താമര വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്.
എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം നടത്തുന്നത് അങ്ങ് തന്നെയാണ്. എന്നെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും അഹങ്കരിക്കരുതേ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. സോ അസോ വദഭ്രകരുണ ഭഗവാൻ വിവൃദ്ധ പ്രേമസ്മിതേന നയനാംബുരുഹം വിജൃംഭൻ ഉത്ഥായ വിശ്വവിജയാചനോ വിഷാദം മദ്വ്യാഗിരപനയതാത് പുരുഷപുരാണ. അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പുരാതനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ. അങ്ങാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥൻ. അങ്ങ് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങ് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകണം. അങ്ങയുടെ ആ തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവിധ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു. മൈത്രേയ ഉവാച സ്വസംഭവം നിശമ്യേവം തപോ വിദ്യസമാധിഭി യാവൻ മനോവച സ്തുത്വാ വിരരാമസ ഖിന്നവത്. മൈത്രേയ ഋഷി പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയില്ലേ, മൈത്രേയ ഋഷിയും വിതുരുമായിട്ടുള്ള സംവാദമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മൈത്രേയ ഋഷി വിതുരോട് പറഞ്ഞു, വിതുരേ, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവന് തപസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നത് എന്ന് ബ്രഹ്മദേവന് മനസ്സിലായി. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി യാചിച്ചു ബ്രഹ്മദേവൻ. അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മദേവൻ ശാന്തനായി. കാരണം എന്താ, ഇത്രയും വർഷത്തെ തപസ്യ കൊണ്ട് തളർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രഹ്മദേവൻ. ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ തളർന്നിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക. അത് അഭിപ്രേതമൻവീക്ഷ ബ്രഹ്മണോ മധുസൂദന വിഷന്ന ചേതസം തേന കൽപ്പവ്യതികരാംബസ ലോകാ സമസ്താന വിജ്ഞാനാത്മന പരിഖിദ്യത മഹാദ്ഗതയാ വച കഷ്മലം ശമയം ഇവ. അന്നേരം ഭഗവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ബ്രഹ്മദേവൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ കാരണജലം, ഗർഭജലം എല്ലാം, സൃഷ്ടിയെല്ലാം വെള്ളത്തിലായി എന്ന് കണ്ടിട്ട് വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അവസാനം ഭഗവാൻ വളരെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ള രീതിയിൽ, ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ, വളരെ ഗംഭീര സ്വരത്തിൽ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളോട് കൂടി ബ്രഹ്മദേവന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹത്തെയും അകറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നാളെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ രാത്രിയാവുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ ഉറങ്ങും. ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം വെള്ളത്തിലാവും. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയതിന് ശേഷം രാവിലെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അന്നേരം മൊത്തം ഇരുട്ടായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാം, വീട് മുഴുവൻ വെള്ളമായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മൾ ആകെ ടെൻഷൻ അടിക്കും. ഈ വെള്ളം എല്ലാം പുറത്ത് കളഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതേപോലെയാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ടെൻഷൻ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട്, അത് ബ്രഹ്മദേവൻ ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളും നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ആരോ വന്നിങ്ങനെ തട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. എന്താണ്, ഞാൻ എവിടെയാണ്, എന്താണ് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും നമ്മൾ ആരാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെയാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ അവസ്ഥ. അന്നേരം തപസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ഓർമ്മ വന്നത്, ഞാൻ ബ്രഹ്മദേവനാണ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്തിരുന്നു, രാത്രി കഴിഞ്ഞു, ഇനി പുതിയ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കണം, ഒന്നേന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ ബ്രഹ്മദേവന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഒന്നേന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത് ആ സൃഷ്ടിയെല്ലാം കുളമായിട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാം വെള്ളത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നാലോചിച്ചു.
നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എന്താ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ, നമ്മളോടൊരു സ്നേഹമില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് പറയും. ഇത് മൊത്തം സൃഷ്ടി തന്നെ. നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞ, ഏക്കറിന്റെയും കാര്യമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെയും പറയുകയല്ല. 14 ലോകങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ 14 ലോകങ്ങളും വെള്ളത്തിലാകാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ വീട്. ആലോചിച്ചു, നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലത്തെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതാക്കി എന്തൊക്കെയോ വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ വരെ അവിടെ വെള്ളത്തിലാകും. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടി വരെ. ബ്രഹ്മദേവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പിറ്റേ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിലാണ്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മൾ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വെള്ളം. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ച TV, ഫ്രിഡ്ജ്, കുന്തം, കുടച്ചക്രം എല്ലാം വെള്ളത്തില്, എല്ലാം നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരിക്കും. ബെഡും അതും ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് എന്താവും, ദേഷ്യം തോന്നില്ലേ ഭഗവാനോട്? ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചത് എല്ലാം വെള്ളത്തിലാക്കി അല്ലേ, ഇപ്പൊ സമാധാനമായിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന് ഓടക്കുള്ളും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകളേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ എന്താ പറയുക? ബ്രഹ്മദേവൻ ഒന്നും പറയാനേ. അടുത്ത ഏറ്റവും കോമഡി, ബ്രഹ്മദേവന്റെ എല്ലാം വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് ആള് നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്ന. നമ്മുടെ വീട് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലായിട്ട് കിടക്കുന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നീന്തുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം തോന്നില്ലേ? അന്നേരം ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ്. മാർക്കണ്ഡേയ ഋഷിയും ചോദിച്ചു മായ എന്താണെന്ന്. ഭഗവാൻ കാണിച്ചോളൂ, എല്ലാം വെള്ളത്തിലാവും മോനെ, അത് തന്നെയാണ് മായ. നീ കാണുന്നതും കാണാത്തതായിട്ടും എല്ലാം വെള്ളത്തിലാവും പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഓർമ്മ നമുക്കും വേണം എപ്പോഴും. നമ്മള് വീട്ടിന്റെ ലോണും വീട്ടിന്റെ ഇത് ശരിയാക്കണം, വീട് പാല് കാച്ചൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നൊക്കെ പറയും. ഭഗവാന് 14 ലോകങ്ങളോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആകെ നിസ്സാരം ഒരു ചെറിയ ഒരു വീട്, കോഴിയുടെ കൂട് മാതിരിയുള്ള ഒരു ചെറിയ വീടാണ് നമ്മുടെ വീട്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 14 ലോകങ്ങളും തുച്ഛമാണ്. ആളെല്ലാത്തിനെയും വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ആൾക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുവാണ്, ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല, എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളത്തിലാകാത്ത ഒരേ ഒരു സ്ഥലം അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. അവിടെ എപ്പോഴും അടിപൊളിയാണ്. അവിടെ അങ്ങോട്ട് വരും. എന്തിനാണ് ഇവിടെ ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും, ബ്രഹ്മദേവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം വെള്ളത്തിലാക്കും. ഏത് കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യും, അടുത്ത പ്രളയം എന്നാകുമെന്നോ അത്രയും കാലമൊന്നും നമ്മളില്ല. നമ്മുടെ വെള്ളം നേരത്തെ വരും, നമുക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം നേരത്തെ വരും. ഇത് ബ്രഹ്മദേവന് അത്രയും സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ അത്രയും സമയം വരെ എന്താ പറയുന്നത്, അത്രയും വലിയ സമയം ബ്രഹ്മദേവന് അധികമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. ഇപ്പൊ ചെറിയ ഉറുമ്പുകളും ചെറിയ പ്രാണികളെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ അവരുടെ ആയുസ് എത്ര, ഒരു ദിവസം അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു ആയുസാണ് അവരുടെ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ബ്രഹ്മദേവനാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആയുസ് ഒന്ന് എന്ത് പറയുന്നേ, ഒരു കുട്ടിക്കാലം മുഴുവൻ കളി ചിരി ഇതില് കറങ്ങിയും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ മറിഞ്ഞടിച്ച് വീഴും ഒക്കെ നടക്കും. കുറെ വർഷം അങ്ങനെ തന്നെ പോകും. ഒരു 10-12 വർഷം എടുക്കും ബോധോദയം ഉണ്ടാവും. അതുവരെ മന്ദബുദ്ധിയാണ്. 10-12 വർഷം അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആവും. കളി ചിരി ഒരു വെറും മന്ദബുദ്ധിയായിട്ട്. ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല, കുട്ടികളല്ലേ, അവർക്ക് എന്താ അറിയാം, ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ. അന്നേരത്തേക്ക്
ഒരു ബോധം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10-12 വയസ്സാവും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ സൗഹൃദത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നേ ആ യൗവനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചപലതകളിൽ കുറെ കാലം പോകും. പിന്നെ 20 വയസ്സാകുമ്പോൾ പിന്നെ അഹങ്കാരം തുടങ്ങും. ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ 20-30 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 40 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. അവിടുന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക കുറെ അടി കിട്ടും. ഒരു 40 വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ടെൻഷൻ ഈ വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ഈ 10 വർഷമേ ഉള്ളൂ. 50 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ രോഗങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പേ നന്നായി കാശ് സമ്പാദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 50 വയസ്സ് വരെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം റെഡിയാവും. അവസാനം 50-ാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോൾ മക്കളൊക്കെ ചെറുപ്പമാവും. അവര് കാശ് നന്നായി അടിച്ചു മാറ്റാൻ തുടങ്ങും. അല്ലേ? എന്റെ കാശ് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ആ വേദനയിൽ 60 വയസ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും. 60 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും ഒരു തീരുമാനം. വന്നു ദേ പോയി, അല്ലേ? എങ്ങനെയോ വന്നു ഇങ്ങനെയോ പോയി. നമ്മുടെ സമയം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയാനാണെങ്കിൽ 100 വയസ്സ് വരെ ആയുസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ 50-60 വർഷം വെറുതെ എങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലെന്നുള്ളത്. പടപടാന്നാണ് സമയം പോകുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പലതും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യും, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയെ വെള്ളത്തിലാകാൻ പോവുകയാണ്. അന്നേരം പിന്നെ നമ്മുടെ വീടും കൂടി അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയും വെള്ളത്തിലാകാൻ പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് നമസ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വിഷമമുണ്ട്, എല്ലാം വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ. എന്നിട്ട് ഉടനെ ഭഗവാൻ എന്താ നീ ചോദിക്കുന്നത്? നിന്റെ വീടോ? നിന്റെ വീടോ? നിന്റെ സൃഷ്ടിയോ? ഇതെന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എന്റെ വീട് എനിക്ക് എപ്പോഴും അത് വെള്ളത്തിലാക്കാം, വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാൻ. നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ? നീ എന്റെ ജോലിക്കാരൻ മാത്രമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം രക്ഷപ്പെടും. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ, എന്റെ ശരീരം രോഗം വരുന്നു, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ കുട്ടികൾ. ഭഗവാൻ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത്, നിന്റെ ശരീരമോ നിന്റെ കുടുംബമോ? ഒന്നും നിന്റേതല്ല മോനെ, എല്ലാം എന്റേതാണ്. നീ നിന്റേതാണെന്ന് കരുതുന്നു, അത് നിന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം. നിന്റെ ശരീരം, നിന്റെ കുടുംബം, നിന്റെ വീട് എല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് എപ്പോൾ എന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നീ നിന്റേതാണെന്ന് കരുതുന്നു, അത് നിന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. അതായത് വിദേശത്തുള്ള ഒരു പണക്കാരൻ നാട്ടിലൊരു വീട് പണിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ അവിടെ നോക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജോലിക്കാരൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്റെ വീടാണ്. പിറ്റേന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മുതലാളി വന്നിട്ട് ആ വീടെല്ലാം തകർത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മുതലാളി എന്ത് പരിപാടി ചെയ്തത്? എന്റെ വീടല്ലേ? നിന്റെ വീടോ? ഇതെന്റെ വീടാണ്, ഇതെന്റെ വീടാണ്. എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ഇവിടെ. തോന്നുമ്പം കെട്ടാം, തോന്നുമ്പം നശിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനാണോ ഭഗവാൻ? അല്ല, ക്രൂരനല്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരിക. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എല്ലാം നമ്മുടേതാണെന്ന്. ഈ ശരീരം നമ്മുടേതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടേതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, ഈ വീട് നമ്മുടേതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മുടേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ആ തെറ്റിദ്ധാരണയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത്. അതൊന്നും അകറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നെന്നും ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണും, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇനി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാനെ, എന്റെ രോഗം, എന്റെ ശരീരം, എന്റെ നടുവേദന, എന്റെ വീട്, എന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഈ കാര്യം ആലോചിക്കുക, എല്ലാം വെള്ളത്തിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഭക്തനുണ്ട്, ആള് ഭയങ്കര കോമഡി. പൊതുവെ പുതിയ ആൾക്കാർ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് എന്താ പറയുക? ജപിക്കും, എല്ലാം ശരിയാവും. പക്ഷെ ഇത് കാരണം എന്താ? ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നും ശരിയാവത്തില്ല, എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് ജപത്തിന്റെ കുഴപ്പമില്ല, ഈ ലോകമേ കുഴപ്പമാണ്. ഈ ലോകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം.
കാരണം ഈ ലോകം നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ട ലോകമല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും ദുഃഖമേ നമുക്ക് ലഭിക്കൂ. എന്നാൽ തുടക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ശരിയാവും സ്വാമിജി, ഈ പ്രശ്നം ശരിയാവൂന്നേ, ജപിച്ചു തുടങ്ങും. കുറച്ച് ഇന്നത്തെ സ്വാമിജി ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം ശരിയാവും, ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം, എപ്പോ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറയും. അല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവര് പല ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ പറയാം, ഇത് ചെയ്താൽ മതി, എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയി വഴിപാട് ചെയ്യുക, ഇവിടെ പോയി ഒരു 10,000 രൂപയുടെ പൂജ ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവും. പിന്നെന്താ, ഉറപ്പായിട്ടും ശരിയാവും എന്നുള്ളതാണ്. വെറുതെ 10,000 രൂപ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒന്നും കൂടെ വരും, നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം. അന്ന് ചെയ്ത പൂജ ഫലിച്ചു കേട്ടോ, പക്ഷെ ഒരു പൂജയും കൂടെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എത്രയാ, ഒരു 5,000 രൂപയുടെ പൂജയും കൂടെ ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാം ശരിയാവുന്നത്. അന്ന് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം? അന്ന് രാഹു ആയിരുന്നു. ഇന്ന് എന്താണ്? ഇന്ന് കുജനാണ് പ്രശ്നം. അന്നേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കില്ല. അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം രാഹു ആയിരുന്നു. ശരി, ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല, ഒന്നും കൂടെ വരും കേട്ടോ, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാന്ന് പറയും. ശനിദശ തുടങ്ങി, ചുമ്മാതല്ല. അന്നേരം ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അന്നേരത്തേക്ക് ഒരു യന്ത്രം കരിക്കും, യന്ത്രം ചെയ്യോ, ഇത് ചെയ്യോ. ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നേ. ഞാനിങ്ങനെ രാധാക്കുട്ടിനെ ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ബാബാജിയെ കണ്ടു. ബാബാജി അല്ല, ആള് ഒരു ജ്യോത്സ്യനോടാണ്. എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ശക്തമായിട്ട് ഇനിയും പ്രചരണം നടക്കും കേട്ടോ, ഒരുപാട് ശിഷ്യർ ഇനിയും ഉണ്ടാവും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉള്ളവരെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വാമിജി. അതൊന്നും അല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമുണ്ട്, രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം, ഗുരുപരമ്പരയുടെ കാരുണ്യം. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ശത്രുക്കളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അന്നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളേ ഉള്ളൂ. ശത്രുക്കളേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങ് സന്യാസിയാണല്ലേ? എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ശിഷ്യര് സ്ത്രീജനങ്ങളാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആണുങ്ങൾക്കൊന്നും ഭക്തിയിൽ താല്പര്യമില്ല, എല്ലാം അലസന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ബോധമുള്ളത് സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലുള്ളത് കൂടുതലും സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കാണ് ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീജനങ്ങൾ ശിഷ്യരായിട്ടുള്ളത്. പറഞ്ഞു, അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ശത്രുദോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, അത് രാഹുവിന്റെ ഈ പ്രശ്നമാണ്, ആ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആള് പറയാ, ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഞാനൊരു എന്ത് പറയുന്നേ, ഒരു രത്നം പൂജിച്ച് തരാം. അത് പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ മോതിരമൊന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, സ്വർണ്ണം ഇതൊന്നും എടുത്തില്ല, സന്യാസിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, എനിക്ക് അരയിൽ കെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അരയിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശത്രുദോഷമൊന്നും ഒന്നും ഫലിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞു, എത്ര രൂപ? വെറുതെ പറഞ്ഞ 20,000 രൂപയേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ബെറ്റർ, അതൊരു സന്യാസി എടുത്തു. എന്തോ എന്റെ ലുക്ക് കണ്ടിട്ടാണോ ആൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഒരുപാട് കാശുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, 20,000 രൂപ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വണ്ടിയിൽ വൃന്ദാവനത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറയും. ആള് പറയാ, 20,000 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ 20,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രത്നം പൂജിച്ച് അരയിൽ കെട്ടി തരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ, പിന്നെന്താ, നമുക്കത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ, ഇപ്പം വരാതെ പറഞ്ഞു, കാശ് എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പം വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടുന്ന് മുങ്ങി. ഹരിനാമം ഉള്ളപ്പോ എന്ത് യന്ത്രം.
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ എന്ത് ശത്രുദോഷം. അന്നേരം ചിരിച്ച് ഉപ്പാട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ലോകമാണിത്. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിലാവും. നമ്മുടെ ഈ എത്ര വലിയ രത്നം അരയിൽ കെട്ടിയാൽ ഈ ശരീരവും വെള്ളത്തിലാകും. എല്ലാം വെള്ളത്തിലാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ രത്നങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഈ ശരീരം മുഴുവൻ തുളസിമാല കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി. ഇപ്പൊ 2-3 മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പണ്ടുള്ള രാധാനാമത്തിന്റെ ലോക്കറ്റ്, തുളസിയുടെ രാധാകൃഷ്ണ ലോക്കറ്റ്. കൊള്ളാല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ? കൊള്ളാല്ലേ? പിന്നെ പുതിയത് പഞ്ചമാല തുളസി. ഇത് ഗിരിരാജ്. കൊള്ളാല്ലേ? രത്നം മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇത് കൊള്ളാം. പിന്നെ കുണ്ടലങ്ങൾ എല്ലാം തുളസിയ. മാക്സിമം തുളസിയെ കൊണ്ട് ഈ ശരീരം നിറയ്ക്കുക എന്നാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. തുളസിയെ കൊണ്ട് മൂടുക. അന്നേരം 20,000 രൂപയ്ക്ക് രത്നം മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് 20,000 രൂപയ്ക്ക് എത്ര മാല മേടിച്ച് കഴുത്തിയിടാൻ പറയാ തുളസിയുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ 14 ലോകങ്ങളും വെള്ളത്തിലാകാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ എന്തു പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ വീട് കുടുംബം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഓർമ്മയില്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ലീല നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചു ഭഗവാനോട്, എന്താണ് മായ എന്നോ, അല്ലേ? അന്നേരം ഭഗവാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ച് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മായ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ശങ്കുവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഭഗവാനും നാരദ മഹർഷിയും കൂടെ പോകുമ്പോ അറിയാലോ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന് വേണ്ടി വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് പോയതാണ്. അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുകയും ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച്, എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തു പറയാ, കുട്ടികളുമായ കൊച്ചുമക്കളും അവിടെ ജീവിതമായി. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെള്ളം കാത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയി. അന്നേരെ ഒരു മാതൃക പറയും, തുളസിയുടെ ഒരു കിരീടം കൂടെ വിടാം, അതിന്റെ കുറവും കൂടെ ആൾക്കാർ അന്നേരം പറയും വട്ടാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം എന്തോ പറയുന്നേ, ഈ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയി. അന്നേരം കൃഷ്ണ, ഗുരുവായൂരപ്പ, ഭഗവാനെ, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിലായെന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എടുത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, എന്താ നാരദ മഹർഷി, എന്താ ഭഗവാനെ, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടി, എന്റെ വീട് എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോകുന്നു ഭഗവാൻ. അന്നേരം പറ, അല്ല എന്റെ വെള്ളം ഇവിടെ, അല്ല എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയി. അല്ല നാരദ മഹർഷി, എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം. അപ്പോഴും അവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയുന്ന, എന്തു പറ്റി നാരദ മഹർഷി? അന്നേരം അങ്ങയുടെ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെയല്ലേ? അല്ല അങ്ങല്ലേ പറഞ്ഞത് മായ എന്താണെന്ന് കഴിക്കണം. എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ മായാണെന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അതേപോലെ എന്നാലും നമ്മളും വലിയ കാര്യത്തിൽ തീറ്റിപ്പോറ്റി ശരീരത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. നല്ല ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് തിന്ന് കയറ്റി കൊഴുത്തിങ്ങനെ വരുന്നു ഈ ശരീരം. ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഇത് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലാകാൻ പോകുക. എത്ര തീറ്റി കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇത് ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലാകേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അന്നേരം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. അന്നേരം സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ വരെ
ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമുക്ക് ബ്രഹ്മസ്തുതിയിൽ നിന്ന് ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. തമാശ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുക. നമ്മൾ മായയിൽ മുങ്ങി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കരുത്. എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചെയ്യുക, കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭാര്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കർത്തവ്യമുണ്ട്, മക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കർത്തവ്യമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യമുണ്ട്. സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം. അത് അടിയൻ മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കുന്നു. അന്നേരം എല്ലാവരും അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ദിവസം. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ പരംപൂജ്യ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന മഹാവൈഷ്ണവ്, ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരണം ചെയ്ത മഹാവൈഷ്ണവ് ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി അല്ലേ? അന്നേരം ഭക്തര് പോലും അവരുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു, മഹാവൈഷ്ണവർ പോലും. അതേപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ അല്ല. നമ്മളും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. പക്ഷെ അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി അത്രത്തോളം സേവനം ചെയ്തിട്ടാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ ആയി പോകരുത്. ലൗകിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം. വലിയ വലിയ വൈഷ്ണവർ പോലും അവരുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളും ഒരു ദിവസം ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അതിനു മുമ്പേ എത്രത്തോളം നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം ജപിക്കുക, എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം കേൾക്കുക, എത്രത്തോളം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെയ്യുക. ഇത് മാത്രമേ നമ്മളെ സഹായിക്കൂ. ഇത് മാത്രമേ നമ്മളെ സഹായിക്കൂ. ഇതല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാക്സിമം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മളെ സഹായിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ രാധാറാണിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചിലവർക്ക് വിഷമാണെന്നറിയാം. അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയാണ്. വിഷമിക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാക്സിമം സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ രാധാറാണിയുടെ ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണും. അപ്പം ഇന്നലെയും കുറച്ച് ഭക്തരെ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. കാരണം അവർ കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കഴിവുണ്ടായിട്ടും ചെയ്യാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ പുറത്താക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് കഴിവേ ഉള്ളൂ, അത്രയും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അലസരാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അലസത കാണിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പിണക്കമാണ്. ഈ പിണക്കം നല്ലതാണ്. ടീച്ചർ എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ നന്മയെ ആഗ്രഹിക്കൂ അല്ലേ? കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടക്കേടൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ അത് കുട്ടികൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാക്സിമം സേവനം ചെയ്ത് ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് അലസത കാണിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് എപ്പോഴും തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജാഗ്രതയായി. ഇനി അങ്ങോട്ട് രാധാറാണിയുടെ ലീലകൾ അതിമനോഹരമാകാൻ പോവുകയാണ്. വെറുതെ മിസ് ചെയ്യരുത്. റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, മറന്നു പോകരുത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലീലകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഷീബ മാതാജി പറയുന്നത് ക്യാഷാണ് പ്രശ്നം. ക്യാഷിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ മാതാജി ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ്? ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പറയാതെ മാതാജി. ക്യാഷ് തരുന്നവർ മാത്രമാണോ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമന്റ്സിലിടായിരുന്നു. എന്താ അതിന്റെ
റൂൾസ് ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് തുടരാൻ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്തി, സേവനം, അല്ലാതെ കാശല്ല അവിടെ നോക്കുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും സേവനവും, അതിന് കാശിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാശ് കൊടുത്ത് ആർക്കും ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആകാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഗോൾഡ് മെമ്പർ ആവാൻ വേണ്ടി കുറേ ഡൊണേഷനൊക്കെ തന്നു, നമ്മളെയും ഗോൾഡ് മെമ്പറൊക്കെ നമ്മളെയും ഗോൾഡ് മെമ്പർ ആക്കണമെങ്കിൽ അവരെയും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉഷ മാതാജി പറയുന്നത് ദക്ഷിണ പ്രശ്നമാണ് ഗുരുജി. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാതാജി, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അത് മാതയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റും. അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അത് മാതാജിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്ച്വലി ഗോൾഡ് മെമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു ഒരു പരിശീലനം എടുക്കണം. അല്ലാതെ ദക്ഷിണ മാത്രമല്ല. നിങ്ങൾ ദക്ഷിണ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ദക്ഷിണയല്ല പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനോട് ചോദിക്കൂ, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തരെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന്. അതൊന്നും എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു മറ്റു ഭക്തരോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റു ഭക്തരുടെ സഹായം തേടുക. നമ്മൾ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് സഹായം ഒന്നും തേടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഗൈഡൻസ് എടുക്കുക. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.